Hello students, in last lecture we have started our point dihybrid cross, and in dihybrid cross we have seen at a time two pairs of contrasting characters are selected by Mendel, and those characters are the yellow round and the green wrinkle seeds. Yellow round and green wrinkle seeds. We have seen their genotypes, that is capital Y, capital R, capital R, small y, small r, small r. Then next step is their gamete formation. Here one gamete will form having the genes capital Y, capital R, and here another gamete will form having the genes small y, small r. This is the step, that is the gamete formation. We have already explained this part in our previous lecture. We are going to just revise here this part. Then there will be formation of the F1 generation having the genotypes capital Y, capital R, small r. This is called as hybrid yellow round. Hybrid yellow round. Okay, and we have called it as a F1 generation. For F2 generation, what step we did yesterday, that is we have carried out the selfing of this F1 hybrid, and at that time we got four types of the gametes. Those are capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, and small y, small r. Okay, same gametes we have taken there, capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small r. Okay, now we will write those gametes here, and after that we will get the F2 progeny. So this part we have already studied. Now in the next step we have to obtain F2 generation. So what we have to do? We have to do one parent as a female, another parent as a male, and these four type of gametes will take on the checkerboard, that is capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small r. Okay, same here, capital Y, capital R. See here, capital Y, capital R, capital Y, small r, then small y, capital R, and small y, small r. Okay, one gamete row is considered as a gamete of the female parent, and another row is considered as a gamete of the male parent. So I think you got all these points clearly, which we taught in our previous lecture, and in this lecture we are going to obtain the progeny of the F2 generation. Okay, now how we will get F2 progeny? So all these which we have seen or which we have shown on this checkerboard are called as F2 generation. So this is called as the F2 generation. So see here, genotype capital Y, capital R, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, capital R, capital Y, small y, capital R, small r. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपण गॅमेट्स कसे काढतो, कॅपिटल वाय, कॅपिटल R, कॅपिटल R, कॅपिटल Y, कॅपिटल R, स्मॉल r. जिथं कॅपिटल आहे त्याला आधी आपण पहिला प्रेफरन्स देणार आहोत. त्यामुळे इथं बघा, इथं स्मॉल y आहे, इथं कॅपिटल Y आहे, म्हणून आपण लिहिलं कसं, कॅपिटल Y, स्मॉल y, कॅपिटल R, कॅपिटल Y, स्मॉल y, कॅपिटल R, स्मॉल r. लगेच आपण त्याचे फेनोटाईप पण लिहून टाकूया पहा, जे ऑलरेडी आपण बघितलेले आहे. एक कॅपिटल वाय आणि एक कॅपिटल आर असेल तर तो कुठला फेनॉमेनॉन येणार आहे, येलो राऊंड. त्यामुळे इथं येलो राऊंड येणार आहे. तो हा पण कसा येणार आहे, येलो राऊंड येणार आहे. इथं पण कसा पाहायला मिळणार आहे आपल्याला,
येलो राऊंड पाहायला मिळणार आहे. हा कसा पाहायला मिळणार आहे आपल्याला? येलो राऊंड पाहायला मिळणार आहे. ठीक आहे. आता आपण दुसरा रो बघूया. दुसरा रो कसा एक्सप्लेन करणार आहोत. हे गॅमेट्स आणि या गॅमेटचं कॉम्बिनेशन आपण घडवून आणणार आहे. पहा सगळ्यांनी बोर्डवर चेक करा तुम्ही. कॅपिटल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. सो कॅपिटल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. त्यानंतर कॅपिटल वाय स्मॉल आर स्मॉल आर. कॅपिटल वाय स्मॉल आर. त्यानंतर काय बघणार आहे पहा. कॅपिटल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. त्यानंतर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय स्मॉल आर. बघा या ठिकाणी परत फेनोटाईप लिहूया. कॅपिटल वाय आणि कॅपिटल आर आहे म्हणून परत काय येणार हे फेनॉमेनॉन किंवा हा फेनोटाईप येलो राऊंड. या ठिकाणी कॅपिटल वाय आहे येलो, पण आर काय आहे? स्मॉल आहे. स्मॉल आर कशासाठी आपण घेतलेलं आहे? रिंकल शेपसाठी. सो हिअर विल गेट येलो रिंकल. इथं पद काय येणार? एक कॅपिटल वाय म्हणजे येलो, दुसरा राऊंड. इथं एक कॅपिटल वाय आहे येलो, परत इथं आपल्याला स्मॉल आर पाहायला मिळतात. बोथ आर फॉर द रिंकल जिनोटाईप किंवा ते रिंकलचे फेनोटाईप सांगता येईल म्हणून आपल्याला म्हणता येईल रिंकल. नंतर तिसरा बघा आपण कसं एक्सप्लेन करणार आहे. याच्याशी याचं कॉम्बिनेशन आपण आता घडवून आणणार आहोत प्रत्येकाशी. मग इथं काय पाहायला मिळतं आपल्याला? कॅपिटल वाय स्मॉल वाय कॅपिटल आर कॅपिटल वाय स्मॉल वाय कॅपिटल आर स्मॉल वाय कॅपिटल आर. त्यानंतर काय पाहायला मिळतं आपल्याला? स्मॉल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. याची जर आपण फेनोटाईप बघितले तर परत बघा येलो फॉर वाय आणि कॅपिटल आर फॉर राऊंड म्हणून येलो राऊंड. इथं सुद्धा काय पाहायला मिळणार आहे? एक कॅपिटल आहे म्हणून आपण म्हणतो येलो राऊंड. इथं काय येणार आहे? आता कॅपिटल वाय आहे का? नाही. इथं स्मॉल वाय आहे. स्मॉल वाय कशासाठी आपण घेतलेला आहे? ग्रीन कलरसाठी. त्यामुळे इथं काय येणार आहे? ग्रीन राऊंड. त्यामुळे इथं मी काय लिहिते? ग्रीन राऊंड. लास्टचं पण तसंच आहे. स्मॉल वाय फॉर ग्रीन आणि कॅपिटल वाय फॉर राऊंड म्हणून आपण इथे लिहितो ग्रीन राऊंड. आता आपण लास्ट पाहूया. याच्याशी कंबाईन करणार आहोत आपण हे गॅमेट्स आणि ह्या गॅमेटचं फ्युजन घ्यायला झालं मेल फिमेलचं काय तर काय पाहायला मिळतं? कॅपिटल वाय स्मॉल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. करेक्ट. त्यानंतर कॅपिटल वाय स्मॉल आर कॅपिटल वाय स्मॉल आर. परत आपल्याला काय पाहायला मिळतं बघा? स्मॉल वाय कॅपिटल आर स्मॉल आर. हिअर ऑल्सो स्मॉल वाय स्मॉल आर. ठीक आहे. आता बघा ह्याची फेनोटाईप आपण काय सांगू शकतो? अगेन दिस इज येलो राऊंड. हे पण कसं पाहायला मिळतं तुम्हाला? येलो. आता स्मॉल आर कशासाठी आपण घेतलेलं आहे? रिंकलसाठी. त्यामुळे इथं आपल्याला येलो रिंकल फेनॉमेनॉन पाहायला मिळणार आहे. इथं काय पाहायला मिळणार आहे? स्मॉल वाय फॉर ग्रीन. त्यामुळे ग्रीन राऊंड पाहायला मिळणार आहे. आणि लास्टला तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे? ग्रीन रिंकल पाहायला मिळणार आहे. तर सुरुवातीला सगळ्यांनी त्याला येतं आहे ते खूप सोपं आहे, इझी आहे. त्याला समजत नाही आहे त्याने परत एकदा चेक करा कशा पद्धतीनं आपण हे शिकवलेलं आहे. हवं तर याचा स्क्रीनशॉट घ्या म्हणजे तुम्हाला याचं कॉम्बिनेशन कसं दाखवलेलं आहे ते लक्षात येईल. आता तुमच्या लक्षात असेल की काल आपण मोनो हायब्रिड क्रॉस पाहिला. त्यावेळी आपण काय केलं? हा क्रॉस जेव्हा घेतला F2 जनरेशनचा त्यानंतर आपण काय केलेलं आहे? त्याचा फेनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. सेम फेनॉमेनॉन हिअर आपल्याला पाहायचं आहे. वी हॅव टू सी फर्स्ट द फेनोटायपिक रेशो. आता आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलंच आहे, पण आता आपण बघूया की फेनोटायपिक रेशो हा डायहायब्रिड क्रॉसचा 9:3:1 आहे. मग तो आपल्याला इथं चेक करायचा आहे. सो फेनोटायपिक रेशो किती पाहायला मिळतो आपल्याला? मी आता तुम्हाला सांगितलं तर कसं पाहायला मिळतं बघा. आधी लक्षात घ्या येलो राऊंड. ओके. त्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतं? येलो रिंकल. त्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतो? ग्रीन राऊंड. आणि शेवटी काय पाहायला मिळतो? ग्रीन रिंकल. अशा प्रकारे जो फेनॉमेनॉन आहे तो आपला रेशो कसा पाहायला मिळतो बघा? येलो राऊंड 9, येलो रिंकल 3, ग्रीन राऊंड 3 असं आपण म्हणूया. ग्रीन राऊंड. ओके. पहा कसं पाहायला मिळतं आपल्याला? येलो राऊंड 9,
येलो रिंकल 3, ग्रीन राऊंड 3 आणि ग्रीन रिंकल 1 असा जो आपला रेशो मिळालेला फेनोटायपिक तो रेशो असणार आहे 9:3:3:1 रेशो कुठला आहे 9:3:3:1. मग आता हा रेशो आपण चेक करणार आहोत. येलो राऊंड किती आहेत तर 9 आहेत. चेक करूया आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 म्हणजे येलो राऊंड आपण किती कॅल्क्युलेट केले 9. आता सेकंड काय बघितोय आपण येलो रिंकल हे 3 पाहायला मिळतात. आता येलो रिंकल्स कुठे आहेत तर फर्स्ट second and last one is this one. So this is the yellow wrinkle. त्यानंतर आपण बघितलं येलो राऊंड येलो रिंकल. आता काय बघायचं आपल्याला ग्रीन राऊंड. ग्रीन राऊंड आपल्याला 3 पाहायला मिळतात. आता ग्रीन राऊंड बघा 1 2 आणि 3 असे ग्रीन राऊंड आपल्याला 3 पाहायला मिळतात. आणि लास्टचं जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्रीन रिंकल. ग्रीन रिंकल तुम्हाला एकच पाहायला मिळतं आणि ते इथं आपण दाखवलेलं आहे. या पद्धतीनं हा रेशो आपण जर ॲनालिसिस केला आणि जर आपला करेक्ट रेशो आला तर आपण ओळखायचं की आपण जो तयार केलेला आहे चेकर बोर्ड इट इज करेक्ट वन. ठीक आहे. त्यामुळे परत लक्षात घ्या phenotypic ratio of the dihybrid cross is 9:3:3:1. Then what is the genotypic ratio? कालच्या लेक्चरला पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं जीनोटायपिक रेशो ऑफ द डायहायब्रिड क्रॉस. तो आपण एका ट्रिकने लक्षात ठेवणार आहोत. आता जीनोटायपिक रेशो आपण डायरेक्ट लक्षात ठेवूया त्यासाठी वेगळ्या त्याच्या प्रोजेनी या पद्धतीने घ्यायची गरज नाही. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ट्रिक त्याआधी मी जीनोटायपिक रेशो लिहिते बा काय लिहितोय बघा ओके. हा मी रेशो लिहिलेला आहे जीनोटायपिक. आपण रीड केलं तर कसा रीड करतोय बघा 1:2 1:2 2:2 2:2 4:2 1:2 2:2 1:2 2:2 1. पण मी तुम्हाला ट्रिक काय सांगितली मराठीमध्ये आपण हे जे नंबर्स लक्षात ठेवूया अशा पद्धतीनं 12 24 12 12 1 हा झाला जीनोटायपिक रेशो ऑफ दी डायहायब्रिड क्रॉस. मग आता इथे एक क्लिअर करूया आपण. 1 सेंटेन्ससाठी जर क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज द जीनोटायपिक रेशो ऑफ द डायहायब्रिड क्रॉस तर आपण सांगू शकतो 12 24 12 12 1. आणि क्वेश्चन विचारला व्हॉट इज द जीनोटायपिक रेशो ऑफ दी मोनोहायब्रिड क्रॉस तर आपण काय सांगणार आहे 1:2 2:1. व्हॉट इज द फेनोटायपिक रेशो ऑफ डायहायब्रिड क्रॉस 9:2 3:2 3:1. What is the phenotypic ratio of the monohybrid cross 3:1. पहा म्हणजे 1 सेंटेन्सचे क्वेश्चन आपले इथे 4 तयार झाले अकॉर्डिंग टू द रिझल्ट ऑब्टेन बाय मेंडेल इन द मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस जे त्याने रेशोच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला एक्सप्लेन केलेले आहेत. आणि मग तुम्ही सर्वांनी लक्षात घ्या 4 मार्क्सचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो व्हॉट इज डायहायब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एक्झाम्पल. मग त्यासाठी आधी आपल्याला डायहायब्रिड क्रॉसचं स्टेटमेंट एक्सप्लेन करावं लागेल. आणि स्टेटमेंट काय आहे डायहायब्रिड क्रॉसचं इन अ क्रॉस between 2 parents differing in 2 heritable traits. 2 पॅरेंट्स आपण क्रॉस घडवून आणला येलो राऊंड आणि कुठला ग्रीन रिंकल. तर या 2 पॅरेंट्सचा क्रॉस घडवून आणल्यानंतर ते दोन्ही पॅरेंट्स एकमेकांपासून कसे वेगळे आहेत तर 2 हेरिटेबल कॅरेक्टरनुसार. एका पॅरेंटचं कॅरेक्टर आहे येलो राऊंड दुसऱ्या पॅरेंटचं कॅरेक्टर आहे ग्रीन रिंकल. त्यामुळे हे 2 कॅरेक्टर दोन्ही पॅरेंटचे वेगवेगळे आहेत म्हणून आपण म्हणलेलं आहे डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल कॅरेक्टर. आणि हेरिटेबल्स का म्हणलेले आहेत बिकॉज दिस कॅरेक्टर पास फ्रॉम 1 जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन. येथे लक्षात आपल्या हे सांगितलं आपण कशाबद्दल तर वी हॅव एक्सप्लेन इट अबाउट दी डायहायब्रिड क्रॉस. म्हणजे हे स्टेटमेंट आपल्याला 4 मार्कच्या क्वेश्चनमध्ये पहिल्यांदा सांगणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मग तुम्हाला व्यवस्थित क्रॉस एक्सप्लेन केला पाहिजे येलो राऊंड सीड क्रॉस विथ ग्रीन रिंकल सीड्स. आणि मग आपण मगाशी जो क्रॉस काढला होता तो आणि त्यानंतर एंडला चेकर बोर्ड
चेकरबोर्ड काढल्यानंतर त्याच्या खाली फेनोटायपिक रेशो आणि जिनोटायपिक रेशो आपल्याला एक्सप्लेन करायचा आहे. मग तुम्हाला 4 मार्क्स त्या ठिकाणी मिळू शकतात. प्रत्येक वेळी हे काळजी घ्यायची आहे की जेव्हा आपण क्रॉस लिहितो तेव्हा त्याच्याबरोबर समोर आपण फेनोटाईप, जिनोटाईप, F1 जनरेशन, त्यानंतर F2 जनरेशन लिहिले का नाही हे काळजी घ्यायची आहे. कारण एक्झामिनर ह्या प्रत्येक स्टेप्स व्यवस्थित आणि केअरफुली चेक करत असतो. त्यामुळे हे पाहणं आपलं गरजेचं आहे. ठीक आहे. हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड मेंडेल्स 2 क्रॉस, मोनोहायब्रिड क्रॉस अँड डायहायब्रिड क्रॉस. Now the important point that now we are going to discuss is the Mendel's laws of inheritance. मेंडेलनं 3 लॉज पॉश्युलेट केले, प्रपोज केले, जे आधीच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आणि ते फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी म्हणून लोकांसमोर आणले कोरेन या सायंटिस्टनं. तर आता आपण बघणार आहोत कोणते 3 लॉज आहेत हे सुद्धा आपण ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस 3 लॉज हिअर. आणि ते 3 लॉज आणि त्यांचे स्टेटमेंट्स विथ एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार आहोत. सो नेक्स्ट टू दिस इज द मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. हे तिन्ही लॉज पहा आपणाला एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण तिन्ही लॉ तुम्हाला थेरीला विचारले जातात. म्हणजे प्रत्येक वेळी एक्झाममध्ये तुम्हाला एक तर लॉ मेंडेलचा एक्सप्लेन करण्यासाठी विचारला जातो. मग आता इथं आपण हे लॉज एक्सप्लेन करताना फर्स्ट पॉईंट आपण कोणता बघतोय तर मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. Mendel's laws of inheritance. Okay, which are the laws which proposed by the Mendel? तर मेंडेलचे 3 लॉज पाहायला मिळतात. पहा, पहिला कुठला सांगितलं होतं आपण? लॉ ऑफ डॉमिनन्स. सेकंड आहे लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. थर्ड आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. तुम्हाला तिन्ही लॉज माहीत पाहिजे मेंडेलचे. लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. एक्झामला तुम्हाला 2 मार्क्सला क्वेश्चन विचारला जातो. कोणता? व्हॉट इज द लॉ ऑफ डॉमिनन्स, व्हॉट इज द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, व्हॉट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. तिथं तुम्हाला कोणतंही एक्झाम्पल एक्सप्लेन करायचं नाही. यू हॅव टू गिव्ह ओनली द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉज. फक्त आपल्याला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करायचं आहे. त्यामुळे मी आता तुम्हाला जे स्टेटमेंट सांगते तेवढंच फक्त आपण स्टेटमेंट ह्या तिन्ही लॉजसाठी लक्षात ठेवणार आहोत. ठीक आहे. त्यामुळे पहिला आपण बघूया लॉ, ज्याचं नाव आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स. तर या ठिकाणी आपण पहिला लॉ एक्सप्लेन करतोय, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. आणि काय स्टेटमेंट आपण लॉ ऑफ डॉमिनन्सचं बघितलं हे आठवते का बघा. काय सांगितलं होतं? व्हेन 2 homozygous individuals having one or more set of contrasting characters are crossed, the alleles appear in F1 generation are called as dominant and which appear in F2 generation are called as a recessive. तर हे मी स्टेटमेंट परत एकदा बोर्डवर लिहिते, केअरफुली ऑब्झर्व करा. When 2 homozygous means pure, having the similar gene. For example, capital T, small t. So, when 2 homozygous individuals or organisms are crossed, कुठलाही शब्द वापरू शकतो आपण. When 2 homozygous individuals having one or more set of contrasting character, having one or more set of contrasting character are crossed, the alleles किंवा इथं तुम्ही जीन सुद्धा म्हणू शकता. the alleles which appear in F1 generation is called dominant and
allele which appear in F2 generation is called recessive. पहा, दिस इज दी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लॉ ऑफ डॉमिनन्स. काय सांगितलेलं आहे बघा ह्या स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला. तर इथं आपण एक्सप्लेन असं करतोय की दोन होमोझायगस पॅरेंट्स, दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल्स जर आपण क्रॉस केले, त्यांच्यामध्ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर असेल किंवा दोन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर असतील, आणि जेव्हा हे आपण क्रॉस करतोय तेव्हा त्या पॅरेंटचे, त्या होमोझायगस इंडिव्हिज्युअलचे जे अलिल्स आहेत किंवा ते जीन्स आहेत, त्या दोन्ही पॅरेंटपैकी ज्यांचे अलिल्स F1 जनरेशनमध्ये येतात, दोन्हीपैकी एका पॅरेंटचे, ते अलिल काय म्हणणार आहे आपण, डॉमिनंट म्हणणार आहे. आणि जे F1 मध्ये येत नाही पण जे F2 मध्ये येतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे, रिसेसिव्ह. मग आता हे लॉ ऑफ डॉमिनन्स नीट समजण्यासाठी परत एकदा मी तुम्हाला एक्झाम्पल एक्सप्लेन करते, पण तुम्हाला बोर्ड एक्झामला जेव्हा क्वेश्चन विचारला जाईल लॉ ऑफ डॉमिनन्सचा, तेव्हा तुम्हाला फक्त एवढं स्टेटमेंट लिहायचं आहे बा, बाकी काही लिहायचं नाही. पण तुम्हाला हा लॉ ऑफ डॉमिनन्स समजण्यासाठी मी परत तुम्हाला मोनोहायब्रिड क्रॉसचं एक्झाम्पल एक्सप्लेन करणार आहे. आपण पाहिलं होतं की प्युअर टॉल आणि प्युअर डॉर्प हे दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल आपण क्रॉस केले की जे एकमेकांपासून कसे वेगळे आहेत, एका कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरमुळे. कसे कॉन्ट्रास्टिंग, एक कॅरेक्टर तर एक पॅरेंट आहे टॉलचं, दुसरा आहे डॉर्प, त्यामुळे एकच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण काय बघितलं होतं, हे जेव्हा क्रॉस करतो तेव्हा F1 जनरेशनमध्ये आपल्याला काय मिळालं, कॅपिटल टी स्मॉल टी. म्हणजे आपल्याला F1 जनरेशनमध्ये कोणतं अलिल एक्सप्रेस झालेलं पाहायला मिळतं, तर टॉल प्लांटचं कॅपिटल टी. आणि त्यामुळं आपण ह्या F1 जनरेशनला नाव दिलं होतं हायब्रिड टॉल. ह्याला नाव काय दिलं होतं आपण, हायब्रिड टॉल. पण जेव्हा आपण F2 जनरेशन काढलं विथ द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, तर त्यावेळी आपल्याला काय पाहायला मिळालं, म्हणजे F1 जनरेशनमध्ये आपल्याला टॉल कॅरेक्टर पाहायला मिळालं. सो टॉल कॅरेक्टर इज डॉमिनंट ओव्हर दी डॉर्फ, बरोबर आहे. पण F2 जनरेशनमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळालं, डॉर्फ कॅरेक्टर पाहायला मिळालं, कारण ते आपल्याला F1 मध्ये पाहायला मिळालं नाही. त्यामुळं हा लॉ काय सांगतो, जर दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल क्रॉस केले, डिफर फ्रॉम इच अदर इन वन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, तर द allele which appear in F1 generation is a dominant. So this is allele for tall plant. So tall plant is dominant, and the allele which appear in F2 generation is called as a recessive. आणि इथं आपल्याला allele कुठलं आलेलं पाहायला मिळतं, स्मॉल टी, म्हणजेच डॉर्फ प्लांट आलेलं पाहायला मिळतं. मला वाटतं की तुम्हा सगळ्यांना हे समजलेलं आहे. सो दिस इज दी लॉ ऑफ डॉमिनन्स. हा आपण कुठला सांगितलेला आहे लॉ, तर लॉ ऑफ डॉमिनन्स एक्सप्लेन केलेला आहे, बरोबर आहे. आता पहा, लॉ ऑफ डॉमिनन्स आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आला. लॉ ऑफ डॉमिनन्स हा जनरली मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो, आणि मोनोहायब्रिड क्रॉस त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. इवन डायहायब्रिड क्रॉस जस्ट आपण एक्झाम्पल बघितलं, येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकल सीड, याच्यामध्ये सुद्धा आपण लॉ ऑफ डॉमिनन्स बघितलेला आहे. कारण काय पाहायला मिळालं आपल्याला, येलो राऊंड सीड्स चे जीन्स किंवा अलिल्स आपल्याला F1 मध्ये एक्सप्रेस झालेले पाहायला मिळाले, म्हणून येलो राऊंड आपल्याला डॉमिनंट पाहायला मिळतो, आणि ग्रीन रिंकलचे अलिल्स किंवा जीन्स तुम्हाला F2 मध्ये आलेले पाहायला मिळतात. त्यामुळं ग्रीन रिंकलला आपण रिसेसिव्ह म्हणलेलं आहे, कारण ते F1 मध्ये येत नाही, मग ते जीन्स कुठे एक्सप्रेस झाले, F2 मध्ये एक्सप्रेस झाले. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी लॉ ऑफ डॉमिनन्स विच वी हॅव एक्सप्लेन फ्रॉम दी मोनो हायब्रिड क्रॉस. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट दी लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. दुसरं स्टेटमेंट आपल्याला कशाचं पाहायला मिळतं, लॉ ऑफ सेग्रिगेशनचं. आता दुसरा लॉ आपण आता इथं एक्सप्लेन करतोय, नेक्स्ट लॉ ऑफ द मेंडेल, दॅट इज दी लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. आता हा लॉ आपल्याला काय सांगतो पहा, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन काय सांगतो, वेन हायब्रिड इन F1 जनरेशन फॉर्म द गॅमेट्स, देन अलिल्स सेपरेट or segregate from each other and enters in different gametes. पहा, लॉ ऑफ सेग्रिगेशनचं अजून एक नाव आपल्याला माहित पाहिजे, दॅट इज लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट. लॉ ऑफ
प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. ओके, काय याला प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणलेलं आहे तेही आपण इथे एक्सप्लेन करणार आहोत. सो फर्स्ट विल सी द स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. काय सांगतोय आपण लॉ ऑफ सेग्रिगेशन? व्हेन F1 hybrid forms gametes, the alleles segregate from each other. The alleles segregate from each other and enter in different gametes. The alleles segregate from each other and enter in different gametes. This is called as the law of segregation. इथं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे, मी तुम्हाला हे एक्झाम्पलद्वारे एक्सप्लेन करणार आहे. जे काही इथं गॅमेट्स तयार होणार आहेत, दीज गॅमेट्स आर प्युअर. ओके, आणि त्यामुळं या लॉला म्हणलेलं आहे लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. स्टेटमेंट काय परत एकदा आपण रीड करूया. F1 हायब्रिड जेव्हा गॅमेट्स तयार करतात त्यावेळी आपल्याला त्या F1 हायब्रिडमधले अलिल्स किंवा जीन्स जे आहेत, हे जीन्स अलगद एकमेकांपासून सेपरेट किंवा सेग्रिगेटचं दुसरं मिनिंग काय लक्षात ठेवूया? सेपरेट. हे जीन्स किंवा हे अलिल्स सेपरेट झालेले पाहायला मिळतात एकमेकांपासून आणि वेगवेगळ्या गॅमेटमध्ये एंटर करतात. आता हेच आपण एक्झाम्पलद्वारे एक्सप्लेन करणार आहोत बा. परत मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेते F1 हायब्रिड ऑफ द प्युअर टॉल अँड प्युअर डॉगच्या क्रॉसमधलं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ F1 हायब्रिड. याचं नाव दिलं होतं आपण याचं नाव काय दिलं होतं आपण? हायब्रिड टॉल. मग आता हे हायब्रिड टॉल आपण इथं घेतलेलं आहे, त्याला आपण म्हणतोय F1 हायब्रिड. कारण टॉल आणि डॉर्फचा क्रॉस घेतल्यानंतर तुम्हाला F1 जनरेशनमध्ये हे हायब्रिड पाहायला मिळतं. इथं हा लॉ काय एक्सप्लेन करतो आपल्याला? इन दिस F1 हायब्रिड इवन दो कॅपिटल T अँड स्मॉल टी alleles आर क्लोज टू इच अदर. कॅपिटल T आणि स्मॉल टी alleles दोन्ही एकत्र असून सुद्धा या ठिकाणी त्या दोन्ही alleles एकमेकांच्यामध्ये मिक्सिंग होत नाही किंवा बेंडिंग होत नाही. हे दोन alleles एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाहीत. आणि ज्यावेळी हे F1 हायब्रिड गॅमेट्स तयार करतं त्यावेळी गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी हे कॅपिटल T स्मॉल टी पासून किंवा स्मॉल टी कॅपिटल टी पासून सेग्रिगेट होतं, सेपरेट होतं आणि रिस्पेक्टिव्ह गॅमेटमध्ये एंट्री करतं. आणि जे तयार होणारं गॅमेट आहे ते प्युअर आहे. म्हणजे पहा इथं आपण आता स्टेप समजून घेऊया. सो दिस इज अ F1 हायब्रिड. दिस टू alleles कॅपिटल T अँड स्मॉल टी आर प्रेझेंट टुगेदर इन F1 हायब्रिड. ते जरी F1 हायब्रिडमध्ये बराच काळ असले तर त्या दोन alleles एकमेकांमध्ये मिक्सिंग होत नाही, बेंडिंग होत नाही. आणि जेव्हा हे alleles गॅमेट तयार करतात, आता गॅमेट आपण बघितलेले आहेत, दोन टाईपचे गॅमेट तुम्हाला तयार झालेले पाहायला मिळतात. वन इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल T अँड अनदर वन इज कॉल्ड ॲज अ स्मॉल टी. आता हे दोन गॅमेट्स तयार झाले, बरोबर आहे, कॅपिटल T आणि स्मॉल टी. तुमच्या लक्षात येत असेल पहा की या ठिकाणी कॅपिटल T हा एक प्युअर alleles तुम्हाला एका गॅमेटमध्ये एंटर झालेला पाहायला मिळतो आणि स्मॉल टी हा प्युअर alleles तुम्हाला दुसऱ्या गॅमेटमध्ये एंटर झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजे इथं जे काही गॅमेट्स तयार होतात दे आर प्युअर. त्यांच्यामध्ये एकतर रिसेसिव्ह जीन स्मॉल टी असणार आहे किंवा डॉमिनंट जीन कॅपिटल T असणार आहे. पण असं कुठलं गॅमेट तयार होत नाही की ज्यामध्ये रिसेसिव्ह आणि डॉमिनंट दोन्ही कॅरेक्टर पाहायला मिळतात. ओनली वन allele इज प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर गॅमेट. आणि त्यामुळं असं पाहायला मिळत नाही की हे दोन्ही allele एका गॅमेटमध्ये जातात किंवा हे दोन्ही allele या गॅमेटमध्ये जातात आणि या गॅमेटमध्ये कुठलेच allele जात नाहीत. तर इथं हे alleles सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात आणि प्युअर गॅमेट तयार करतात. एका गॅमेटमध्ये कॅपिटल T जीन असेल, दुसऱ्या गॅमेटमध्ये कुठला जीन असेल? स्मॉल टी. आणि या पद्धतीनं ते गॅमेट त्या जीनला प्युअर आहे, ज्यामध्ये कुठलंही मिक्सिंग नाही किंवा असंही काही होत नाही. दोन alleles बराच काळ एकत्र आहेत F1 हायब्रिडमध्ये, म्हणून त्या दोघांचं मिक्सिंग होतं आणि नवीन कुठलं कॅरेक्टर किंवा नवीन कोणते जीन्स तयार होत नाहीत. म्हणून याला म्हणलेलं आहे लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स. त्यामुळे हा लॉ सांगतो F1 हायब्रिड फॉर्म्स द गॅमेट्स अँड द alleles ऑफ द F1 हायब्रिड सेग्रिगेट फ्रॉम इच अदर. कॅपिटल T आणि स्मॉल टी हे दोघं एकमेकापासून सेग्रिगेट झाले, सेपरेट झाले अँड दे एंटर इन अ रिस्पेक्टिव्ह गॅमेट.
त्या गॅमेटमध्ये ते रिस्पेक्टिव्हली एंटर झाले अँड दॅट्स वाय दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल ॲज दी लॉ ऑफ प्युरिटी ऑफ गॅमेट. त्यामुळे लॉ ऑफ सेग्रिगेशनसुद्धा आपण मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेलं आहे. लॉ ऑफ डॉमिनन्ससुद्धा आपण मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेला आहे. आता जो थर्ड लॉ सांगितलेला आहे मेंडेलनं, ज्याचं नाव आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट, हा मात्र आपल्याला डायहायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेला पाहायला मिळतो. कारण मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये मेंडेलनं एकावेळी एकच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कन्सिडर केलं. ते कुठलं आपण बघितलेलं आहे, हाईट ऑफ स्टेम, टॉल आणि डॉर्फ कॅरेक्टर. पण डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये त्यानं सीडचा शेप आणि सीडचा कलर असे दोन कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर ॲट अ टाईम कन्सिडर केले. त्यामुळे आपण त्याला म्हणलेलं आहे डायहायब्रिड क्रॉस. आता आपण तिसरा जो मेंडेलचा लॉ एक्सप्लेन करतोय दॅट इज दी लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. त्यामुळे तिन्ही लॉचे स्टेटमेंट्स हे तुमच्या परफेक्ट व्यवस्थित लक्षात असले पाहिजेत, कारण याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन हा विचारला जातो. ठीक आहे. त्यामुळे तिसरा लॉ आता आपण एक्सप्लेन करतोय, त्या लॉचं नाव आहे लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. सो फर्स्ट विल सी दी स्टेटमेंट. याचा आपण स्टेटमेंट पहिल्यांदा पाहणार आहोत. व्हॉट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. आता या लॉमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं पहा. लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट स्टेट दॅट दी हायब्रिड हॅविंग 2 or more contrasting character from the gamete. पहा स्टेटमेंट काय सांगतंय, हायब्रिड हॅविंग two or more contrasting character. Hybrid having 2 or more contrasting characters forms gametes. The alleles in a pair segregate. The alleles in a pair segregate independent of each other in separate gamete. पहा काय सांगतोय लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. लक्ष द्या, एकदा परत रीड करा. बऱ्याच मुलांचं लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंटमध्ये आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशनमध्ये जम्बलिंग झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट काय सांगतोय, हायब्रिड की ज्या हायब्रिडमध्ये किती कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आहेत, 2. म्हणजे कुणाचं एक्झाम्पल आपण सांगतोय डायहायब्रिड क्रॉसचं. हायब्रिड हॅव्हिंग 2 or more, आपण इथं 2 कॅरेक्टर कन्सिडर करू शकतो, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेऊया डायहायब्रिडचं, येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकल हे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळतात. असं येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकल असं आपण 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर म्हणतोय. पण आत्ताच आपण बघितलं डायहायब्रिडमध्ये जे पहिलं हायब्रिड तयार झालं त्याच्यामध्ये कुठलं कॅरेक्टर पाहायला मिळतं आपल्याला, येलो आणि राऊंड. मग येलो राऊंड सीड असणारं जेव्हा हायब्रिड असतं त्यावेळी आपल्याला काय पाहायला मिळतं, त्या हायब्रिडमधले अलिल्स गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी एकमेकांपासून सेपरेट होतात, ते पेअरमध्ये असतात. आता कशी पेअरमध्ये असतात ते आपण इथे एक्सप्लेन करणार आहे. आणि ते सेग्रिगेट होतात एकमेकांपासून आणि वेगवेगळ्या गॅमेट्समध्ये जातात. हेच आता मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन करते. त्यामुळे परत एकदा लक्षात घ्या. आपण बघूया येलो राऊंड, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर. दिस इज दी हायब्रिड. कुणाचं आहे हे, तर डायहायब्रिड क्रॉसचं. या हायब्रिडमध्ये तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स किती पाहायला मिळतात, कॉन्ट्रास्टिंग 2, येलो आणि राऊंड आणि ग्रीन आणि रिंकल. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे की कॅपिटल वाय येलोसाठी, कॅपिटल आर राऊंडसाठी, स्मॉल वाय ग्रीनसाठी आणि स्मॉल आर रिंकलसाठी. बरोबर आहे की नाही. मग इथं 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळतात ह्या हायब्रिडमध्ये. मग अशा प्रकारे तुम्हाला हा एक पेअर आलेलचा पाहायला मिळतो
आणि हा एक पेअर आलेलचा पाहायला मिळतो. म्हणजे इथं लक्षात येते का बघा, हायब्रिड हॅव्हिंग 2 ऑर मोर कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. ह्या हायब्रिडमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला काय पाहायला मिळतात, असलेले पाहायला मिळतात. आणि जेव्हा हे हायब्रिड गॅमेट तयार करतं तेव्हा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, हे जे अलिल्स आहेत जे पेअरमध्ये पाहायला मिळतात आपल्याला, हे अलिल्स जे आहेत जिथं मी पेअरसाठी राऊंड केलेलं आहे, हे पेअरमधले अलिल्स आपल्याला काय पाहायला मिळतात, सेग्रिगेट झालेले पाहायला मिळतात आणि रिस्पेक्टिव्ह गॅमेटमध्ये एंट्री केलेले पाहायला मिळतात. मी इथं तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवते. आपण दाखवलं होतं जेव्हा हे गॅमेट्स तयार होतं तेव्हा कसं पाहायला मिळतं, कॅपिटल वाय कॅपिटल आर, कॅपिटल वाय स्मॉल आर, स्मॉल वाय कॅपिटल आर आणि स्मॉल वाय स्मॉल आर. आता तुम्ही बघा या गॅमेटमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं, तर इथं कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वायचा पेअर होता, बरोबर आहे की नाही. हायब्रिडमध्ये प्रत्येक वेळी तुम्हाला कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वायच पाहायला मिळतो का, बघा बघू इथं प्रत्येक वेळी आपल्याला कॅपिटल वाय आणि स्मॉल वायच पाहायला मिळतो का, नाही. तर हा कॅपिटल वाय कॅपिटल आर बरोबर पण कंबाईन झालेला आहे, हा कॅपिटल वाय कशावर कंबाईन झालेला आहे, स्मॉल आरशी पण कंबाईन झालेला आहे, बरोबर आहे. परत हा आपल्याला काय पाहायला मिळतं, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आरची जोडी पाहायला मिळते. पण प्रत्येक वेळी कॅपिटल आर तुम्हाला स्मॉल आर बरोबर पाहायला मिळणार नाही. हा कॅपिटल आर कॅपिटल वायशी कंबाईन झालेला आहे, हा कॅपिटल आर तुम्हाला स्मॉल वायशी कंबाईन झालेला आहे. याचाच अर्थ आपणाला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट काय सांगतो, तर हायब्रिडमध्ये जेव्हा 2 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर एकत्र असतात तेव्हा ते पेअर फॉर्ममध्ये असतात, त्याचे अलिल्स त्या कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरचे पेअर फॉर्ममध्ये असतात. जसं इथं कॅपिटल वाय स्मॉल वाय, कॅपिटल आर स्मॉल आर असे 2 पेअरचे अलिल्स तुम्हाला पाहायला मिळाले. ठीक आहे. त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, हे पेअरचे अलिल्स जेव्हा किंवा हे हायब्रिड जेव्हा गॅमेट तयार करतात, हे 4 टाईपचे गॅमेट्स आपल्याला पाहायला मिळालेत. आताच आपण डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये त्याचे काढलेले आहेत. जेव्हा हे गॅमेट्स तयार होतात तेव्हा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, हे जे अलिल्स आहेत जे पेअरच्या फॉर्ममध्ये हायब्रिडमध्ये होते ते अलिल्स गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळी एकमेकांपासून सेपरेट होतात. म्हणजे कॅपिटल वाय पेअर हा स्मॉल वायपासून सेपरेट होतो आणि कॅपिटल आर हा स्मॉल आरपासून सेपरेट होतो आणि गॅमेटमध्ये मात्र ते वेगवेगळे इंडिपेंडेंटली तुम्हाला सेपरेट झालेले पाहायला मिळतात. अशी आहे ॲज इट इज कॅपिटल वाय स्मॉल वाय तुम्हाला इथं आलेला पाहायला मिळत नाही किंवा कॅपिटल आर स्मॉल आर इथं पाहायला मिळत नाही. येथे लक्षात आपल्या हा काय सांगतोय आपल्याला, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. तर आजच्या लेक्चरला स्टुडंट्स आपण काय काय पाहिलं, तर आपण पाहिला डायहायब्रिड क्रॉस, जो आपल्याला मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 4 मार्क्सला क्वेश्चन विचारला जातो. व्हॉट इज डायहायब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एक्झाम्पल. त्यावेळी आपल्याला त्याचा फेनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशोपर्यंत क्रॉस एक्सप्लेन करायचा आहे. त्याचबरोबर 1 सेंटेन्सच्या क्वेश्चनसाठी 1 मार्काला सुद्धा तुम्हाला फेनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो डायहायब्रिड क्रॉसचा विचारला जातो. सेकंड क्वेश्चन आपल्याला काय विचारलं जाईल, तर 3 लॉ जे आपण एक्सप्लेन केले आता, लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. हे तिन्ही लॉज आपल्याला एक्झामला 2 मार्कासाठी विचारले जातात. त्यावेळी फक्त आपल्याला जे मी बोर्डवर सांगलेलं आहे स्टेटमेंट तेवढंच लिहायचं आहे. हे स्टेटमेंट तुम्हाला समजण्यासाठी आपण साईडला त्याचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. पण ॲक्च्युली बोर्डच्या एक्झाममध्ये तुम्हाला हे एक्झाम्पल सोडवायचं नाही आहे किंवा ते एक्झाम्पल एक्सप्लेन करायचं नाही आहे. त्यामुळे तिन्ही स्टेटमेंट व्यवस्थित रीड करा. लॉ ऑफ डॉमिनन्स आणि लॉ ऑफ सेग्रिगेशन हा आपण मोनोहायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेला आहे आणि लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट जो आहे तो आपण हा डायहायब्रिड क्रॉसवरून काढलेला आहे. म्हणजे मेंडेलने तो डायहायब्रिड क्रॉसवरून एक्सप्लेन केलेला आहे आणि ह्या तिन्ही लॉजला आपण म्हणतोय लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काय काय पाहणार आहोत पहा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बॅक क्रॉस, त्यानंतर टेस्ट क्रॉस, त्याचबरोबर आपण ह्यानंतर मेंडेलचे जे डेव्हिएशन्स आहेत म्हणजे मेंडेलने जे लॉज प्रपोज केले त्या लॉजला सगळ्यांनी ॲक्सेप्ट केलं नाही, ते कुणी रिजेक्ट केले हे सुद्धा आपण इथं पाहणार आहोत. सो दॅट पार्ट विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.